डेली योजना कवर करिए छे साहेब। आजे आपणे योजनामां जे छे गुजरात सरकारनी योजनाओं तैयार करवानी छे। आजे योजनाओमां आपणे गुजरात सरकारनी जे छे योजना गुजरात सरकारनी योजनाओं जोवानी छे। बधा तैयार थई जाओ साहेब। पहली योजना बहुत सरस मजानी छे, ध्यानथी सांभळजो भाई। मफत तबीबी सहाय योजना विकसती जाति कल्याण विभाग द्वारा लॉन्च करवामां आवेली छे। कया वर्षे छे तो आरोग्य अने परिवार कल्याण विभाग अंतर्गत 2016-17 थी लागू करवामां आवी छे। आ योजनानो मुख्य हेतु सामाजिक अने शैक्षणिक रीते जे पछात वर्ग छे, विचरती विमुक्त जाति छे, आर्थिक रीते पछात वर्गोना जे छे असाध्य अने गंभीर रोगोना दर्दीओने साहेब एक मोनिटरी जे छे लाभ आपवानो छे। तो आ मफत तबीबी जे छे सहाय आपवामां आवे छे। साथे साथे सहायना धोरणनी वात करीए तो पात्रता कई छे भाई, लायकात सामाजिक अने शैक्षणिक रीते पछात वर्गना, विचरती विमुक्त जातिना, आर्थिक रीते पछातना होवानुं प्रमाणपत्र। आ योजनामां आवक मर्यादा जे छे ग्राम्य विस्तार माटे 1.20 लाख अने शहरी विस्तार माटे जे छे 1.50 लाख छे। ग्राम्य विस्तारमां जे छे आवक मर्यादा जे छे 1.20 लाख अने शहरी विस्तारमां 1.50 लाख छे। सहायनुं धोरण स्त्रीओने थता પાંડુ रोग माटे जे छे 150 रुपया केस दीठ फक्त एक वखत। प्रसूतिना गंभीर रोग माटे जे छे 500 रुपया केस दीठ फक्त एक वखत। टीबी माटे जे छे 500 रुपया मासिक, दर्द मटे नहीं त्यां सुधी। कैंसर माटे जे छे 1000 रुपया दर महीने, दर्द न मटे त्यां सुधी। रक्तपित्त माटे जे छे 800 रुपया मासिक रीते એટલે મંથલી આપવામાં આવે છે, દર્દ ન મટે પૂરું ન થાય ત્યાં સુધી। અને HIV એડ્સ માટે જે છે 500 રૂપિયા દર મહિને જે છે સાહેબ આર્થિક સહાય પ્રદાન કરવામાં આવે છે। તો આ આર્થિક સહાયનું ધોરણ જે છે ખાસ ધ્યાન રાખી લેજો। પણ તમને તો એવું થતું હશે કે સાહેબ ટીબી ના દર્દી માટે તો જે છે સાહેબ નિક્ષય પોષણ યોજના છે, અને આ નિક્ષય પોષણ યોજનામાં જે છે સાહેબ આ પૈસા વધારીને જે છે આર્થિક સહાય વધારીને કેટલી કરવામાં આવી છે तो 500 थी વધારીને જે છે 1000 કરવામાં આવી છે। थैंक यू। तो जो निक्षय पोषण योजनानी बात करिए साहेब, राष्ट्रीय क्षय निर्मूलन कार्यक्रम એટલે કે ભાઈ રાષ્ટ્રીય ટીબી નાબૂદી કાર્યક્રમની વાત કરીએ ટીબી ક્યારે થશે? દર મહિને ટીબીના દર્દીને હવે 1000 રૂપિયા પોષણ સહાય છે ભैया। આ શું છે? आ पोषण सहाय प्रदान करवामां निक्षय पोषण योजना, पोषण सहाय योजना छे। पहली जे छे तबीबी सहाय योजना छे सर। तो आ जे छे दवा चालू रहे त्यां सुधी पोषणना रूपे डीबीटी द्वारा ट्रांसफर करवामां आवे छे, अने टीबी नुं निदान अने सारवार दरेक स्वास्थ्य केन्द्रमां विनामूल्ये करवामां आवे छे। तो आप जी कनेक्ट कर लीधुं आपणे એટલે જે છે આપણને બંને એક સાથે જે છે યાદ રહી જાય છે। डन? चलो अंत्येष्टि सहाय योजना मित्रों तमे देखाय छे इमेज उपरथी ख्याल आवी जाय। मैं नथी बनावी, गुजरात सरकारे ज आपणने इमेज बनावीने आपी छे। ओ हो अरे बाप रे बोलो શું બોલે ભાઈ? કોઈ પૂછી રહ્યું છે મને કે સાહેબ મેગા લેક્ચર ક્યારે આવશે? ઓ માય ગોડ, दिल चीर दिया आपने एवड़ी बाबा। बोलो विचारो, मैं 500 MCQ ना 7-7.5 કલાકના જે છે 2 સેશન લઈ લીધા। એના પછી જે છે ગુજરાત કરંટ અફેર્સનો મેગા લેક્ચર અપલોડ કરી દો, પાછો જે છે સ્પોર્ટ કરંટ અફેર્સનો મેગા લેક્ચર અપલોડ કર્યો, કાલે પદ અને પદાધિકારીનો વિડિયો લેક્ચર આવી ગયો। એના પછી જો આ થાય, આનો મતલબ છે કે તમે બધા જે લેક્ચર જોઈ રહ્યા છે શેર કરતા નથી। तो जो अंत्येष्टि सहाय योजना वृद्ध सहाय मेळवता लाभार्थीओनुं अवसान थता तेमना वारसदारने अंत्येष्टि माटे एक वखत 5000 रूपियानी सहाय मळवा पात्र छे। आनी अंतर्गत એટલે કે અવસાન પામેલ વ્યક્તિ વૃદ્ધ સહાય યોજનાનો જે છે એટલે પેન્શનનો લાભ લેતો હોવો જોઈએ, અને આ સહાય મૃતકના વારસદારને પ્રાપ્ત થશે સાહેબ। તો આ સરસ મજાની જે છે યોજના છે મિત્રો। તો આના સંદર્ભમાં ધ્યાન રાખી લેજો ભાઈ। रोजगार स्वरोजगार लक्षी लोन योजना नी बात करिए
તો યુવાનો બી અને મહિલાઓ બંનેને કેટર કરી રહ્યો છે. એમને આત્મનિર્ભર બનાવવા માટે, સશક્ત બનાવવા માટે સ્વરોજગાર લક્ષી લોન યોજના હેઠળ નાના ધંધા શરૂ કરવા માટે આર્થિક સહાય આપવામાં આવે છે. આ યોજનામાં 40 જુદા જુદા નાના નાના વ્યવસાયો શરૂ કરવા માટે મેક્સિમમ 10 લાખ રૂપિયાની લોન છે. આ અરજદારની ઉંમર 18 થી 50 વર્ષની વચ્ચે હોવી જોઈએ. ધિરાણનું વાર્ષિક વ્યાજ જે છે પુરુષો માટે 5% અને મહિલા અરજદારો માટે 4% રાખવામાં આવ્યો છે. અને કુટુંબની વાર્ષિક આવક 6 લાખ કે તેથી ઓછી હોવી જરૂરી છે. કુટુંબની વાર્ષિક આવક 6 લાખ કે તેથી ઓછી હોવી જરૂરી છે મિત્રો. તો આ છે ગુજરાત સરકારની યોજના. આને મગજમાં રાખી લેજો સાહેબ, આ મગજમાં બેસાડજો ખાસ કરીને જે છે. ત્યાર પછી છે 2026-27 ના જે છે બજેટમાં, આપણા ગુજરાતના બજેટમાં ગુજરાતના નાણામંત્રી કનુભાઈ દેસાઈજી દ્વારા બજેટ રજૂ કરવામાં આવ્યું. ગુજરાતમાં જે છે કેટલી નવી, તો 926 નવી પીએમ શ્રી યોજનાઓ શરૂ કરવામાં આવશે. આમાં જે છે શું કીધું છે, પોસ્ટ મેટ્રિક શિષ્યવૃત્તિ યોજનાઓ કોના માટે? SC/ST વિદ્યાર્થીઓ માટે. એમાં પણ જો કન્યા ઉમેદવાર છો તો તમારા માટે આવક મર્યાદા ક્યાં હે, તમારા પરિવારની આવક મર્યાદા કેટલી છે એનાથી કોઈ મતલબ નથી. પણ જો તમે જે છે કુમાર છો, પુરુષ છો સાહેબ, તો વાર્ષિક આવક મર્યાદા જે છે 2.5 લાખ થી વધારીને 6 લાખ રૂપિયા જે છે હમણાં કરવામાં આવી છે. તો પરિવારની વાર્ષિક આવક જે છે 2.5 લાખ થી વધારીને 6 લાખ રૂપિયા કરવામાં, એટલે 6 લાખ રૂપિયા સુધીની આવક ધરાવતા પરિવારના જે દીકરાઓ છે પોસ્ટ મેટ્રિક શિષ્યવૃત્તિ યોજનાનું જે છે લાભ લઈ શકશે આની અંતર્ગત. તો આ પણ એક સરસ મજાની ગુજરાત સરકારની યોજનાઓ. તો આપણે કેટલી યોજનાઓ કવર કરી, તો આ 1, આ 2, આ 3, આ 4, આ 5, એટલે ટોટલ 5 યોજનાઓ જે છે આજે આપણે કવર કરી. અને આ 6ઠી સરસ્વતી સાધના યોજના માય ડિયર ફ્રેન્ડ, આ યોજના હેઠળ ધોરણ 9 માં અભ્યાસ કરતી અનુસૂચિત જાતિની વિદ્યાર્થીઓને જે છે સરસ્વતી સાધના અંતર્ગત શું આપવામાં આવે છે? સાયકલ, એ ફ્રી ઓફ કોસ્ટ. એમાં પણ વાર્ષિક આવક મર્યાદા પરિવારની જે છે 6 લાખ રૂપિયા કરવામાં આવી છે. તો ડિજિટલ ગુજરાતનું આપણું પોર્ટલ છે, એના દ્વારા આ યોજના માટે જે છે તમે અરજી કરી શકો છો. અને આ સરસ મજાની જે છે યોજના આપણા મસ્તિષ્કમાં આપણે બેસાડી લેવાની છે. ડન. તો મગજમાં જે છે આને બેસાડી લેજો મિત્રો ખાસ કરીને. તો ટોટલ જે છે ગુજરાતની આજે આપણે કેટલી યોજનાઓ કવર કરી? 6 યોજનાઓ કવર કરી. અને આમ કરતા કરતા જે વિદ્યાર્થી મિત્રો ડેલી જે છે યોજનાઓનું લિસ્ટ બનાવે છે એ જરા જાણ કરજો મારા વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે કેટલી યોજનાઓ કવર કરી ચૂક્યા છે.